नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 6 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर मुंदाई पाणी पाए विकल होउची पाकिस्तान। क्षोभ कले आसिफ अली जरदारी कहले आमको न्याय दरकार। सिंधु जल चुक्तिनामा स्थगित होगा जो पाकिस्तान गभीर भाव में विरक्त हो पुणी थरे अंतर्जातीय मंच में निजर क्रोध प्रकाश करिछि। पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी विश्व को निवेदन करी जे पाकिस्तान विरुद्ध पानी को एक अस्त्र भाव में व्यवहार करा जाउछि। से आहरी कहिसंती पाकिस्तान विरुद्ध में पानी को एक अस्त्र भाव में व्यवहार करा जाउछि एवं चुक्तिनामा को स्थगित करने द्वारा लक्ष लक्ष पाकिस्तानी जल पाइबार अधिकार वंचित होउचंती। पाकिस्तान यार सार्वभौमत्व एवं लोकंक जीवन जीविका को विपद में पकाइबा भली जेकोसी प्रयास को विरोध करिबो। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन जानतु 5टी गुरुत्वपूर्ण कथा। केंद्र सरकार अष्टम केंद्रीय वेतन आयोग 8th सेंट्रल पे कमिशन सीपीसी गठन करने पर देशर प्राय 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी दरमा वृद्धिर रास्ता खोली जाइछि। आयोगर सुपारिश लागू हेबा परे कोटी अधिक व्यक्ति उपकृत हेबे बोली सूचना मिलछि। अष्टम वेतन आयोग सह जड़ित 5टी गुरुत्वपूर्ण कथा हैला। प्रथम हैला आयोगर कार्यावली टर्म्स ऑफ रेफरेंस। द्वितीय दरमा वृद्धि केबे लागू हेबो। पूर्वरु सप्तम वेतन आयोग जनवरी 1 रु 2016 रु लागू होइतिला। सही 10 वर्षिया ढांचा अनुसार अष्टम वेतन आयोग संशोधित दरमा और पेंशन जनवरी 1 रु 2026 रु लागू हेबार संभावना अछि। आयोग को यार कार्य शेष करी रिपोर्ट दाखल करने को प्राय 18 मास समय दिया जाइछि। तेणु चूड़ांत घोषणा 2025 शेष आड़क आसबार कथा सरी जाइछि। तृतीय है दरमा केबे वृद्धि पाइबो। वेतन वृद्धिर मुख्य आधार हेउछि फिटमेंट फैक्टर। सप्तम सीपीसी यही गुणक 2.57 थिला। विशेषज्ञ आकलन अनुसार आर्थिक स्थिति को देखि अष्टम सीपीसी रे यह 2.8 रु 3.0 मध्य रही पारे। मौलिक वेतन बेसिक पे व्यतीत प्रकृत दरमा वृद्धि महंगा भत्ता डीए एवं घर भड़ा तथा एचआरए रो परिवर्तन उपर निर्भर करिवो। चतुर्थ है किए अंतर्भुक्त और किए बाद पड़े। पंचम है यह सरकार आर्थिक परीक्षा कहीं। परवर्ती खबर ट्रम्प को शक्त झटका देले भारतीय। विश्व में चहल सृष्टि होइछि। अमेरिकार सबुठार बड़ एवं प्रभावशाली सहर न्यूयॉर्क इतिहास रचिछि। भारतीय वंशोद्भव डेमोक्रेटिक प्रार्थी जोहरान मामन्नादी मेयर निर्वाचन एक बड़ विजय हासिल करछन्ति। एही विजय सहित से गत 100 वर्ष मध्य न्यूयॉर्क सबुठार कम वयस्क प्रथम भारतीय अमेरिका एवं प्रथम मुस्लिम मेयर रहिछन्ति। पूर्वानुमान सर्वे पूर्वर मामदान को आगुआ चलुथिले किंतु फलाफल यह निश्चित करिछि। से 50% अधिक भोट पाइथिले। प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता मीरा नायर पुओ मामदानी न्यूयॉर्क राजनीति रे एक नूतन पीढ़ी एवं नूतन चिंताधारार प्रतीक भाव में उद्भा होइछन्ति। ट्रम्प को एक बड़ धक्का। यही विजय अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को एक बड़ धक्का होइछि, जे मामदानी विरुद्ध में निरंतर बयान दे आसुथिले। ट्रम्प तांको जने पागल कम्युनिस्ट बोली मध्य कहिथिले एवं निर्वाचन पूर्व चेतावनी मध्य देइथिले जे जदि मामदानी जीति जांती तेबे न्यूयॉर्क फेडरल पांठी ह्रास पाइबो बोली सूचना देइथिले। परवर्ती खबर महिला को सरकारी सहायता एवं महिला को नगद टंका सहायता योजना पाए राज्य उपरे बढ़ुची आर्थिक चाप। अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणीर महिला मानकु सशक्त करने लक्ष्य रे विभिन्न राज्य आरंभ होइतबा समरमुक्त नगद ट्रांसफर योजना राज्य गुड़िकर आर्थिक चाप बढ़ाउछि। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एक रिपोर्ट रे तथ्य प्रकाश पाइछि। रिपोर्ट अनुसार महिला यही योजना कार्यकारी करुवा राज्यर संख्या 2022-23 रे मात्र 2टी थिबा बेले 2025-26 बेलू यह 12 को वृद्धि पाइछि। पीआरएस सतर्क कराई दैछि जे जदि अधिक राज्य उपार्जन अनुरूप वृद्धि न करी एहीपरि कल्याणकारी मॉडल ग्रहण करती तेबे यह एक बड़ आर्थिक आह्वान सृष्टि करिबो बोली सूचना मिलछि। छत्तीसगढ़ बिलासपुर भयंकर ट्रेन दुर्घटनार 1 जनक जीवन चली जाइछि एवं ट्रेन दुर्घटनार कारण सामना को आसिछि। प्रारंभिक जांच जानवाक मिली कि सिग्नाल न मानि मालवाही ट्रेन को धक्का देइथिला मेमो ट्रेन। लोको पायलट सिग्नाल नियम को पालन न करिबारु एते बड़ दुर्घटना घटिथिबा रेलबाई कहिछि। प्राथमिक जांच रे ब्रेकिंग सिस्टम रे कोनोसी त्रुटि जणा पड़ी नथिबा बेले लोको पायलट को असावधानता को दायी करा जाइछि। लोको पायलट को ब्लैक बॉक्स डाटा सिग्नाल लॉक और प्रत्यक्षदर्शी बयान आधार रे तदंत करछन्ती रेलबाई सुरक्षा कमिशनर। केवल ए गोटे दुर्घटना नुहे बरं 2025 रे होइतबा तृतीय अधिक दुर्घटना रे यांत्रिक परिचालना त्रुटि परिलक्षित होइछि।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ ସଫା କରିବା କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଜୟରାମନଗର ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4ରୁ 5ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 11ଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିକେଟ ଠାରୁ ଏଠାରୁ ହୁଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 5ରେ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରିଥାଏ। କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ୟାରିୟର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ, ଯିଏ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ, ମଧ୍ୟ 2ଟି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକଦିବସୀୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଆଶାରେ, ଯଦିଓ ସେ 2023ରେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଖରିଫ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆଉ 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ଋତୁ 2025-26 ପାଇଁ ଧାନର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ହାର ସାଧାରଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3169 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 3100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3189 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2369 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ସର୍କୁଲାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କୃଷି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାତି ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହେଲେ ଜୋହରାନ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଜୋହରାନ ନ୍ୟୁୟର୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମୁସଲିମ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ବର୍ଷୀୟ ଜୋହରାନ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ କୁଏମୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଜୋହରାନ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମହମ୍ମଦ ଆମଦାନୀ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଗାଣ୍ଡା ଲେଖକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମୀରା ନାୟର ଜଣେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଯିଏ ମନସୁନ୍ ୱେଡିଂ ଏବଂ ଦି ନେମସେକ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଗଲେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ବାପା, ଦେବୀ ରଥ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଆରପାରିରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀ ରଥ ତାରପୁର ଅପେରା ସହ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଭଳି କେତେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଧରି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେବୀ ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି। ଆଜି ନିଜ ଘର ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ରେକର୍ଡ ହାଇରୁ 10,700 ହେଲା ସୁନା, ରୂପା ବି 33,500 କମିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ବିବାହ ଋତୁ ପାଇଁ ଏକ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତଥାପି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,34,800ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା, ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଜେରା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ସୁରାକ। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିକୁ ଜେରା ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିର ମିଳିଛି ନୂଆ ସୁରାକ। ବିଜୟନଗରମ, ଦୀଘା ମଡେଲ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୃତୀୟ ମଡେଲର ସୁରାକ ପାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଆସାମୀକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାୟପୁର ମଡେଲ। ଗତକାଲି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀଘା ମଡେଲ କର୍ପଦାର ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ 5 ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ନାୟକ ଭିତରେ ଥିବା ନେକ୍ସସ ଏବଂ 1000 କୋଟି ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍।
ଏହି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା କଲା କମ୍। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା ହ୍ରାସ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ର ଡାଟା ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବୈଧତା ଏବଂ ଡାଟା ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପରେ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ମୁଖ୍ୟଶାଳା ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବିକାଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଶିଳ୍ପ। ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଆଣିପାରୁଛି। 1,00,000 କୋଟି କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ 1,45,000 କୋଟି ନିବେଶ ହେଲାଣି। 40,000 କୋଟି ନିବେଶରେ ହେବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍। ଖାଲି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ହେବ ନାପ୍ଥା କ୍ରାକର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପାରାଦୀପ ସି ବିଚ୍ ହେବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍।